Here comes Mr. D.K. Shivakumar, sir. I just hope he listens to me. Sir, Mr. D.K. Shivakumar, sir, I'm Chetna here again. A Dalit woman sitting here more than 1 month in front of KPCC office, sir. I really require... Please, you don't come here, you go to the Home Minister. Please, I'm telling you, don't disturb here. I'm the Home Minister or the police station, you don't Sir, police is not doing anything with the case, sir. He is not, sir. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Sir, the police is not doing the work properly, sir. A lot of gundas are doing problem for us. Why don't you help us out? Mr. D.K. Shivakumar wants me to go to police station, but he will not help me out. I'm telling police is not doing the work. See, in case Mr. D.K. Shivakumar has some work to be done by police or any of his people who are coming for help, won't he call up the police and hasten the whole process? He does, right? Only for his work. Then why can't he do? I'm sitting here, a Dalit woman, for more than 30 days. I'm asking for justice. He purposefully does not want to help me. That is why he is telling me to go here and there. Why he is taken up so many responsibilities on his head. Why is he deputy chief minister? Then let him resign. No, he can only take Bangalore development. And why is he president of Congress here? He can resign that also. When he's taken so many responsibilities, I am a Congress voter. I have the right, and I have the right to come and ask Mr. President, President of Congress office. He has to respond to me. He can't tell go here and go there. Why can't he help me out? Why can't he make the necessary calls? Doesn't he have any phone numbers? Why can't he do that? He will simply keep telling me go here and there. I'm not going anywhere. Next, he is a deputy chief minister. That means he is just one level below the chief minister. He also kind of has hands on many profiles, many cabinet ministers also. Why can't he take up the responsibility? If not, why is he sitting in all these posts and not helping us out? He is helping only his community. He is not bothered about Dalit community. I, Dalit woman who can raise a voice, educated woman can come here and ask for justice, and he dares not to respond to me. Then you know how he is treating the other Dalits, the poor Dalits, voiceless Dalits. I know how they are getting treated by him. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿದ್ದರು, ಪೊಲೀಸು ಇದ್ದರು. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಆಚೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದರು. ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. Mr. D.K. Shivakumar is there in this room, but many people are going to meet him, but this policeman is not allowing me to go inside. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಾ? ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಕೇಳಿ. See, lady police have been arranged so that Mr. D.K. Shivakumar does not want to answer my questions. So he has made lady police already ready, as if I'm going to assault him. All I want to do is ask him some questions, not even violating his personal space. There are so many people who come here. He will meet them all. He's been meeting them. In between he's gone for lunch. He'll meet all these people who come to meet him. But he's not ready to meet me. Not allowed inside the meeting room, nor is he talking to me outside the meeting room. He's just moving away with him. I have to run behind him because the tall guy, he walks past. I have to run behind him and ask questions. Can't he spare a minute for me? How many people are coming to talk to Mr. D.K. Shivakumar, but I am still not allowed inside. Mr. D.K. Shivakumar sir, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಲಿತ ಹೆಂಗಸ್ರ ಹತ್ರ 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ನೀ ಸುಮ್ಮನಿರಪ್ಪ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡ್ಡ ಬರಬೇಡ. ನೀ ಸುಮ್ಮನಿರ, ಮಾತಾಡಬೇಡ ನೀನು. ನಾನು D.K. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಸರ್, ದಲಿತ ಹೆಂಗಸ 1 ನಿಮಿಷ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದೇ 1 ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, 1 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. 1 ನಿಮಿಷ ಇರ್ರಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಭಯನಾ? ಒಂದು ಹೆಂಗಸ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಭಯನಾ? ಒಂದು ದಲಿತ ಹೆಂಗಸ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಭಯನಾ ಸರ್ಗೆ? ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ? ಉತ್ತರ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ? ನೀವು ಗಂಡಸಾಗಿ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಹೆಂಗ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ಜರಗಲಿಂದ ನನ್ನ ಹೇಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು? ಹೆಂಗ ಮುಟ್ತೀರಾ ನೀವು? ಮುಟ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು ನನ್ನ. ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಹಂಗ ನೀವು ಬಿಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು? ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳಬೇಕು. ಹಲೋ, ಅವ್ರ ಪ್ರೈವಸಿ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈವಸಿ ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು? ವೇದಿಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ. ಮೀಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ. ಇದು ಅಧಿಕೃತ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಚೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ
ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನ್ನ? ಬಂದ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡ್ದ್ನ ಬಡ್ದ್ನ ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಇದೆ, ಅದು ಕೇಳಿ ನೀವು. ಎಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲ? ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೀಟಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಡ್ರಿ ಆಚೆ ಕಡೆ. ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಾಗ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಕ್ಕಪ್ಪ? ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಾರ್ದ? ಅದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಹಂಗಾರೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಹಂಗಾರೆ ನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಜಾಗ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆಚೆ ಮನೆ ಆಚೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾರಿ ನಾನು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೂಂಡಾಗಳು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನನ್ನ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ? ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ ನಾನು? ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನ? ನಾನು ನೀನ್ ಕೈ ಇಡ್ಬೇಡಮ್ಮ. ಏನು ಕೇಳ್ತೀಯ? ಏನು ನಾನು ಏನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ? ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ ಹೇಳು? ಯಾವ ತಪ್ಪು? ನಾನು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ? ನನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ? ನಾನು ಯಾವ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ ಹೇಳು? ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ? ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು? ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೀವು? ಸರ್, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ. ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ ಸರಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದೇನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ತರ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೀವು. ಬಿಡಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ನನ್ನ? ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಏನಂತ. ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳು? ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ. So here I'm in the police station now, High Ground Police Station. I have given 2 complaints, one against the policewoman who dragged me and one policeman who violated my private space, and I hope the police accepts my complaint. I've given the complaint. Police is still not taken. They're telling me to go home and come back when they call me because it's around 6:30 now. But I'm not ready to go until they give me the acknowledgement. But seems to be the concerned police officer is somewhere in in the field. But I'm still going to wait until I get. Does not matter if it is midnight. Also, I'll wait and take the acknowledgement and leave. And also they saw the video footage in which they're telling that the police officer is not touching me. That is okay. That's what I'm telling them. The same the incident that happened in that room, kindly take the footage of the whole incident and check for yourself if that police officer has touched me or not touched me. ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು ಸರ್? ನಾನು ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಹೊರಡಿ ಮೇಡಮ್, ಯಾಕಂದರೆ 6 ಗಂಟೆ ನಂತರ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಂ, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಯ್ಯೋ, ನಂಗೆ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ಪೇಪರಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದು ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೇಂದ್ರಾಗ ಬರೀತಾರೆ. ಸರಿ, ಅದು ಇವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನ್ನ ಕರಿತೀರಾ ಮತ್ತೆ? ಕರೀತಾರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ. ಈಗ 6 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 6 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಯಾರನ್ನೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು. ಹಂಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ತಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ?
ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರು, ಏನು ರೀಸನ್ನಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ? ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಯಾರು ಏನೋ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಯಾರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದೆ ನಂಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದ ಮೇಲೆ ಜೆಂಟ್ಸು ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು? ಅಲ್ಲೇನೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿತ್ತಾನ, ಅಲ್ಲೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್? ನನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆಚೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಆಚೆ ಬರಬೇಕಾದಾಗ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಸರ್ ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಅಂದರು. ನಾನೇನು ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು? ಇವಾಗ ಯಾರೇ ನಾನು ಇವಾಗ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾವುದೋ ಹೆಂಗ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ಅವಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅದಿದೆಯಾ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ? ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪು. ಅವಾಗ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀನು ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗು ಅನ್ಬೇಕು. ಆ ಥರ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಳ್ದಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ನೀವು ಎಳ್ದಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಕೇಳೋ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ, ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ವೇ ಹೇಳಿ ಸರ್? ನಾನು ಅದೇ ರೂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಲೆಟರ್. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್. ರಿಸೀವ್ಡ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲೆಟರ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. August 30th ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಥರವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಲೆಟರ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಸುಮಾರಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ? ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳು ಮಾಡಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, 20 ವರ್ಷದಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ಸರ್ಗೆ ಈ ಕೇಸ್ನ ನನಗೆ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಇನ್ನ 20 ವರ್ಷ ಕಾಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ ತಪ್ಪಾ? ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನೆಲ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇಂತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಂದಂತ ನೀವು ಕೇಳಿ. ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್? ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಇಳಿಸೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ? ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು 20 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೋಯ್ತು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು 20 ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ 38 ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಇವಾಗ ಬೆಳಿತೀರ ಮಗು ಅದು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ. ಅವ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ನಾನು. ಓದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಓದಿರೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ. ಇನ್ನು 20 ವರ್ಷ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ್ ವಯಸ್ಸಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿ? ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹತ್ರ? ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ವೇ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದು ವೇ ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಅದೇನು ವೇ ಹೇಳಿ. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾವು ವೋಟರು ಸಪೋರ್ಟರು. ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಇಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಅದೇ ಬರ್ದು ಕೊಡಿ ನನಗೆ. ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ ವಿಧಾನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ದು ಕೊಡಿ, ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ CMಗೋ DCMಗೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದೆ? ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಅದೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನು? ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಏನಾಗಿದೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಯ್ಸಲಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಾಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, 6 ಗಂಟೆ ನಂತರ ನಾವು ಲೇಡೀಸ್ ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? ನೀವು 5 ಗಂಟೆಗೆ. ಇವಾಗ 1:15 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ. ಸಭೆ ನಾನು ನಡೀತಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ.
KPCC ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಆಚೆ ಹಾಲ್ ಆಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಜನರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂತಿರೋದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ DCM ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವಾಗ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಸ್ಯ? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಕೂತಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ನಾನು ಹೇಳಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದರು. ಅದು ಮಾಡಿದ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಹೊಯ್ಸಲೆಯಿಂದ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ? ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಲ ವ್ಯಾನಿಂದ ಎಳಿಲಿಲ್ವಾ ನೀವು ನನ್ನ? ಹಾಂ, ಅವರಲ್ವಾ? ಬೇರೆಯವರಾ? ಬೇರೆ ಲೇಡಿನಾ? ಬೇರೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು, ಅವು ಪ್ಲಸ್ ಇವರು ಒಂದೊಂದು ಲೇಡಿ ಬಂದರು. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನೆ ಸರ್? ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೀವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಎಳ್ದಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಳ್ದಾಕೊಂಡು ಹೊಯ್ಸಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಳ್ದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಅದು? ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು. ಇವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೋಗಿ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನು? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ನೀವು ಹೊರಡಿ. ಈಗ ನಿಮಗ್ ನಾಳೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕರಿತೀರಾ? ಇವಾಗ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ? ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ? ನಾನು ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಇಲ್ಲ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ನ? ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಕೆಟ್ಟದೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ನ? ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂದೆ, ಎಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಾ ಹಂಗೆ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ದ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ? ಗೊತ್ತಿರೋರು ಎಲ್ಲಿ? ಗೊತ್ತಿರೋರು ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರೋರು ಎಲ್ಲಿ? ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೆಂಗ್ಸನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋದು ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಯಿತು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ನಾನೀಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ನಾ ಈಗ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾಳೆ ಕರಿತೀರಾ? 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So this is the High Ground police station. I finished my I've been dragged here for no cause at all. They brought me here, then they told me to go. I was not ready to go. I said I will not go without giving complaint to the police people who brought me here, dragged me here and came, and even Mr. DK Shivkumar who told me to be taken away without me causing any offense. Did I violate his personal space, or did I say something which is unconstitutional? Nothing. I just wanted to ask, he as a Congress president and me as a Congress supporter, what is wrong with me to ask? Please tell me, help me out. Is there anything wrong? Why can't you help me? Sir, you need to help me. Is there some wrong questions that I had to be dragged into the police station? I don't understand. After that, they told me to go. I was not ready. I gave the complaint, one complaint against the police who brought me here, because they brought me in front of, dragged me in front of so many people without me doing any problem and without me causing any kind of nuisance in the in the book of Constitution. And I also complained against Mr. DK Shivkumar for ordering the police to take me, and he is misusing his position by telling that to take me into the police station. What did I do? I'm just asking as a president, why don't you help me? Haven't you helped anybody else? Are you helping only your community people? Why aren't you helping Dalit? Is this a wrong kind of question to ask? The president of Congress, me a Congress voter and a supporter, and also he is the deputy chief minister of Karnataka. He's taken this position apart from Bangalore Development Ministry. He took this responsibility. Isn't a minister responsible to answer these kind of questions? Doesn't Constitution allow me to ask question?
to the authority, and in a way that is not violating or causing any offense. I'm just asking question, is avoiding to give answer to me, and is just running away. Now that he can't run away, I'm trying to, come and, I'm trying to go near him, now that I'm trying to go, try to at least, because he's not coming in my hand. He's taking meetings after meetings to so many people. He's not allowing me inside the meeting room, nor he allows me into some conference room where everybody can ask question. I have to sit on the road, and when I go to ask question, he's simply walking and running away. I have to go behind him with the camera, and how many questions can I ask in 1, 3 or 5 or 6 or 10 seconds? Tell me, can't he give me 1 minute to ask question? He's not allowing. So that is why I wanted to ask question, but he ordered the police officer for me to be removed from that place. I've given 2 complaints. Police has not taken. He told me to go and come back. They will call me tomorrow to register the complaint, so I'll come back tomorrow.